मुश्किल है। अपनी नेकियां नू संभालो, मुहाफिज बन जाओ, पहरेदार ते चौकीदार बन जाओ। किते ऐसा ना होवे नमाज़ां असी पढ़िया होन, रोज़े असी रखे होन, सदके असी कीते होन, क़याम असी कीते होन, सहरियां अवतारियां असी करवाइयां होन, कुरान दियां तलावतां असी कीतियां होन, जिक्र अज़कार असी कीते होन, अल्लाह दे कोलों रो रो के बख्शिश दियां मगफरत दियां दुआवां असी कीतियां होन, तौबा इस्तगफार असी कीती होवे, माफ़ी असी मंगी होवे, लेकिन क़यामत दा दिन होवे असी अल्लाह दी अदालत विच जाके अपने नामे अमाल दे विचों ये नेकियां लभदे फिरिए, पर सानू अपने नामे अमाल विचों ये नेकियां ना लभण, बल्कि साडियां नेकियां साडे मुलाजमां दे खाते विच पईयां होण, साडियां इबादतां साडे रिश्तेदारां दे अमाल विच होण, साडियां नेकियां साडियां इबादतां साडे सदके साडे रोज़े महल्लेदारां दे नामे अमाल विच होण, हमसाए लई फिरदे होण, रिश्तेदार लई फिरदे होण, असीं वेख के हैरान हो जाइए। या अल्लाह ये इबादत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु या अय्युहन्नास इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदा। बेस बंद करो। व कुल्ल बिदातिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، رمضان المبارک پیارا مہینہ ساڑھے کول آیا اور بڑی تیزی دے نال ساڑھے کولوں رخصت ہو گیا۔ ایک مہینے دی قلیل مدت سی جدے تو اہل ایمان نے خوب فائدہ اٹھایا۔ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر ہر مسلمان اور مومن دا نیکیاں کرن دا جذبہ اور اعمال صالحہ واسطے جوش و خروش قابل دید سی۔ رمضان المبارک دے روزے، راتاں دے قیام، سارا دن قرآن پاک دی تلاوت، ہر وقت اللہ دا ذکر، اللہ دی یاد اور انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ و خیرات خوب، یعنی نیکیاں دے اندر جوش بھی، جذبہ بھی اور ایک دوسرے دا مقابلہ بھی۔ اللہ پاک سب دیاں کیتیاں ہویاں عبادات اور نیک اعمال قبول فرمائے۔ لیکن اچانک عید دا چاند نظر آیا۔ ایک چاند ویکھ کے عبادت دا جوش اور جذبہ بڑھ گیا، دوسرا چاند ویکھ کے ختم ہو گیا۔ اکثر لوگ جڑے قیام اللیل کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، نوافل پڑھنے والے، وہ بے دریغ فرائض بھی چھڑی بیٹھے، کتے رات گھنٹہ دو گھنٹے کھلو کے قیام کرنے والے فرضی نمازاں تو غفلت اختیار کر رہے ہیں۔ ہر روز کئی سپارے تلاوت کرنے والے۔ میرا خیال ہے کل دی عید گزری ہے، کسی قرآن شاید ہونا جو کھولیا بھی نہ ہوئے کسی، اللہ ماشاءاللہ سارے نہیں، صدقہ خیرات کرنے والے، خوب عبادتاں کرنے والے اور صفے اول وچ نظر آن والے نمازاں دے وقت لب دے نہیں۔ اکثر مساجد رمضان المبارک گزرن تو بعد ویران ہو گئیاں، ساریاں نہیں، اللہ دے فضل و کرم نال الحمدللہ اللہ دا شکر ہے کہ اے جمعہ رمضان المبارک تو بعد ہے نا، اور چھٹیاں دے ایام دے اندر ہے۔ اللہ دا شکر ہے الحمدللہ کہ خطبہ شروع کرن تو پہلوں ساڑی مسجد دا حال آج بھی فل ہے الحمدللہ۔ باہر تک لوگ بیٹھے نے، اجے خطبہ شروع ہو رہا ہے۔
اکثر مساجد وہ ویکھ رہے نے کہ پتہ نہیں لوگ کتنے چلے گئے نے، کتوں ہونا ہے۔ عبادات ختم، قرآن دی تلاوت بس، قرآن لپیٹ کے غلافاں دے اندر الماریاں چ رکھ دیتے گئے، صدقہ خیرات کرنا ختم، نیکیاں عبادات ختم۔ میں ان اکثر لوگاں دے کولوں جنہاں نے رمضان المبارک دا چاند ویکھ کے عبادات خوب کیتیاں اور ایک دوسرے دے نال مقابلے کر کے کیتیاں، سارا سال مسجد نہ آن والے رمضان المبارک دے اندر ہر نماز دی پہلی صف وچ نظر آن۔ رمضان گزر گیا ہے تو سب کو چھڑ کے بہ گئے نے۔ میں انہاں کو ایک سوال کرنا چاہنا، توجہ ہے آجے، جنہاں نے رمضان المبارک دے اندر راتاں دے قیام کیتے، نوافل پڑھے، تہجداں پڑھیاں، ہن فرض نماز بھی پڑھن نہیں آندے، رمضان المبارک دے اندر خوب قرآن دی تلاوت کرن والے، عید والے دن تو جنہاں نے قرآن کھول کے نہیں ویکھیا، رمضان المبارک دے اندر خوب اللہ دی یاد، ذکر و اذکار، صدقہ خیرات سب کچھ چھوڑ کے بیٹھن والے، انہاں کو میں ایک سوال کرنا چاہنا۔ کیسا سوال؟ جیسا سوال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس دنیا تو رخصت ہو جان تو بعد کیتا سی۔ میں ایہو جے ایک سوال کرنا چاہنا، بھائی فہیم صاحب، بھائی شاہد صاحب ذرا توجہ، جیسا سوال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تو رخصت ہو جان دے بعد نبی پاک دی امت کو کیتا سی، میں اسی طرح دا سوال رمضان المبارک دے رخصت ہو جان تو بعد نبی پاک دی امت کو کرنا چاہنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سوال کی سی کہ اے لوگو تو اڈے چوں جو محمد دی پوجا کردہ سی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے نے، اور جڑا اللہ دی عبادت کردہ سی اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ میں سوال کرنا چاہنا سیدنا صدیق اکبر دی طرز تے تو اڈے چوں جو رمضان المبارک دی عبادت کردہ سی، سن لو رمضان چلا گیا ہے، اور جو اللہ دی عبادت کردہ سی وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اللہ ہمیشہ قائم ہے۔ گل دی سمجھ آئی ہے؟ اسی اللہ دی عبادت کرنے ہیں یا رمضان دی عبادت کرنے ہیں؟ جو رمضان دی عبادت کردہ سی سن لوے رمضان چلا گیا ہے، اور جو اللہ دی عبادت کردہ سی اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اللہ ہمیشہ قائم ہے۔ کدی عبادت کر دے سو؟ اسی انشاءاللہ اللہ دی عبادت کر دے سا، اور تاحیات اللہ دی عبادت کر دے رواں گے۔ سارے بولو تاحیات اللہ دی عبادت کر دے رواں گے انشاءاللہ جب تک زندگی ہے۔ سن لو رمضان المبارک تے ہوندا ہے ایک سیزن، تساں کوئی دکاندار، کوئی تاجر، کوئی کاروباری بندہ ویکھیا ہوئے پھر سیزن لا کے تو مڑ کے دکان بند کر دیندا ہے، کیوں بھئی؟ اب بازار میں جا کے ویکھو جنہاں رمضان دے مہینے جو خوب جتیاں ویچیاں، خوب کپڑے ویچے، خوب چوڑیاں ویچیاں، خوب سامان بیچیا، وہ ہن دکاناں بند کر کے بہ گئے۔ وہ تے ہوندا ایک سیزن جہدے وچ اوور ٹائم بھی لائی دا ہے، دکان نو وقت تو زیادہ دیر تک کھولی دا ہے، زیادہ ٹائم دئی دا ہے، زیادہ منافع کمائی دا ہے، زیادہ چیزاں فروخت کری دیاں نے، لیکن سیزن دے گزر جان تو بعد بھی دکان بند کری دی۔ روٹین تے روٹین رہندی ہے، وچ وچ سیزن آ جاندا ہے۔ اسی طرح مومن
अपनी 5 वक्ता नमाज हमेशा पढ़ता रहिंदा है, हर रोज कुरान की तिलावत करता रहिंदा है। रोजाना की बुनियाद ते चाहे 1000 होवे 100 होवे 10 रुपए होण सदका खैरात भी करता ही रहिंदा है। मोमिन रमजानी मुसलमान नहीं हुंदा, मोमिन हकीकी मुसलमान होता है, रहमानी मुसलमान होता है। मोमिन रहमानी मुसलमान होता है, अल्लाह वाला मुसलमान होता है। इस वास्ते रमजान मुबारक आया, असा सीजन कमाया, रमजान ते जान तो बाद भी असी इबादत छोड़ दियां, बल्कि असी ते अपना मुहासबा करना है। पहले नंबर ते अपना मुहासबा करो। रमजान मुबारक कादे वास्ते आया सी? बख्शिश वास्ते। तुसी खुद अपना अपना मुहासबा कल्ले बह के करो, क्या इस रमजान दे अंदर मैं अपनी बख्शिश करवा लई है? हर एक नूं अपना अपना पता है। रमजान मुबारक आया सी सानू नमाजी बनाउण वास्ते। क्या रमजान मुबारक दे गुजर जान तो बाद मैं पक्का नमाजी बन गया वां? रमजान मुबारक आया सी सानू अल्लाह दी बंदगी सिखाण वास्ते। क्या रमजान मुबारक गुजरन तो बाद मैं अल्लाह दी बंदगी ते साबित कदम हो गया? रमजान मुबारक आया सी साडे कोलों हलाल सारा दिन छुड़वा के हराम तो बचन दी तरबियत करने वास्ते। क्या मैं हराम नू छोड़न वाला बन गया? क्या रमजान दे गुजर जान तो बाद मैं झूठ छोड़ दिता है? मेरी जुबान सादिक हो गई है, बेईमानी छोड़ दी है, फराड छोड़ दिता है? ये खुद अपना मुहासबा करो और अपने 29 दिन 1 महीने नू सामने रख के सोचो कि अगर आज मैनू मौत आ जाए, मैं अल्लाह दे सामने जावां, क्या ये मेरा रमजान मेरी बख्शिश वास्ते काफ़ी है? खुद सोचो, अपना मुहासबा इंसान खुद करता है। रमजान मुबारक दा पूरा महीना तरबियत वास्ते, ट्रेनिंग वास्ते, और 1 महीने की वर्कशॉप सी जिहदे अंदर साडी ट्यूनिंग हुई है, तरबियत हुई है। तुसी किसी मिस्त्री कोल गाड़ी लैके जाते हो, मोटरसाइकिल लैके जाते हो ट्यूनिंग वास्ते, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਕਤ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ट्यूनिंग करता है, ਉਹਦੀ हर चीज़ ਨੂੰ सैट करता है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ पैसे वसूल करता है। ਤੁਸੀਂ गाड़ी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ वर्कशॉप तो निकलो, एक दिन भी सही ना चले, वापस लैके आउंदे हो कि नहीं? कहते हो यार तेरे को ट्यूनिंग कराई है, कम से कम ट्यूनिंग का महीना तो असर रहना चाहिए है ना। 1 महीना तो गड्डी चलाउंदे पता लगे ना कि गड्डी की ट्यूनिंग करवाई है। तेरे को ट्यूनिंग करवा के बाहर निकले आ 10 किलोमीटर सफर नहीं किया, अखे ट्यूनिंग की आ जाते हो वापस के नहीं? एक बंदे दी 1 रमजान मुबारक तो लैके 29 रमजान मुबारक तक नमाज दी ट्यूनिंग, सदके दी ट्यूनिंग, क़याम दी ट्यूनिंग, नवाफल दी ट्यूनिंग, जिक्र ज़कार दी ट्यूनिंग, कुरान दी तलावत दी ट्यूनिंग। 29वां रोज़ा गुजरिया है, ईद का दिन आया, सब कुछ छड़ के बह गया, ये ट्यूनिंग हो गई है। वो कम अज कम ट्यूनिंग का कोई महीने 2 महीने ते असर रवे ना, पता लगे कि ट्रेनिंग हुई है, तरबियत हुई है। पहले नंबर ते अपने आप का मुहासबा करो। जड़ा बंदा अपने आप का मुहासबा कर गया और अपने आप को जांचिया परखिया, रमजान मुबारक के मयार ते पूरा उतरन की कोशिश की, समझियो कि उस बंदे ने रमजान के मकसद को हासिल कर लिया। दूसरे नंबर ते अल्लाह पाक दा शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह ने सानू रमजान अता फरमाया, इबादत करन दी तौफीक दी, असा इबादत कीतियां, इहदे ते अल्लाह दी ज़ात दा शुक्र अदा करो। क्योंकि जड़ा बंदा अल्लाह दी ज़ात दा शुक्र अदा करे, अल्लाह पाक उहदे ते इनाम होर ज़्यादा कर दिंदा है। तुसी इन्हां कीतियां होइयां इबादतां ते अल्लाह दा शुक्र अदा करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तू सानू तौफीक अता कीती, साडे कोलों आ इबादतां करवाइयां ने, कबूलियत दी दुआ करो। तुसी अल्लाह दा शुक्र अदा करोगे, अल्लाह पाक तानू मजीद तौफीक अता करेगा।
کیونکہ اللہ پاک دا قانون ہے. اللہ پاک نے فرمایا لا ان شکرتم لازیدنکم. اللہ پاک دا قرآن سندرا تیان نال اللہ پاک نے فرمایا لا ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ پاک نے فرمایا اگر تسی شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ میں اور زیادہ عطا کر دیاں گا. والا ان کفرتم اگر نہ شکری کرو گے پھر اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے. سننا تیان نال اللہ پاک نے جو توفیق دیتی قیام دی روزے دی تلاوت دی صدقے دی اللہ پاک دا شکریہ ادا کرو تے اللہ پاک دے کولوں قبولیت دی دعا کرو. اللہ سے جو عبادتاں کر سکے انہاں نوں قبول کر لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا طریقہ ہے رب دے انبیاء دی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ دا گھر بیت اللہ بنایا ہے تے بیت اللہ ورگی نیکی کر کے کہ رب دا گھر بنایا ہے. فخر کوئی نہیں غرور کوئی نہیں. کی کہندے نے ربنا تقبل منا. اللہ پاک نے فرمایا بیت اللہ دی تعمیر کر کے فخر کوئی نہیں بلکہ دعاواں کر رہے نے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ پاک نے فرمایا حضرت ابراہیم تے اسماعیل دعاواں کر رہے نے یا اللہ جڑی اسی نیکی کیتی ہے اس نیکی نو قبول کر لے. اللہ پاک دا شکریہ ادا بھی کرنا ہے اور اللہ پاک دے کولوں قبولیت دیاں دعاواں بھی کرنیاں نے. سننا دھیان نال تیسرے نمبر تے رمضان المبارک اندر جڑیاں نیکیاں کیتیاں نے اعمال کیتے نے عبادات کیتیاں نے انہاں دی حفاظت کرنی ہے. انہاں دے پہرے دار بن جاؤ چوکی دار بن جاؤ محافظ بن جاؤ. صرف رمضان دیاں عبادتاں نہیں اس تو بعد بھی جو معمول ہے اور جو نیکیاں تے عبادتاں کر دے ہو اپنی اپنیاں عبادتاں دے محافظ بن جاؤ چوکی دار بن جاؤ پہرے دار بن جاؤ. کیونکہ نیکی کرنا مشکل ہے تے نیکی دی حفاظت کرنا اس تو بھی نیکی کرنا مشکل ہے پر نیکی دی حفاظت کرنا اس تو بھی زیادہ مشکل ہے. دکان بند کر کے کم چھڑ کے مسیتے آ کے وضو کر کے جماعت نال نماز پڑھنا مشکل ہے پر نماز پڑھ کے نماز نو سنبھالنا تے حفاظت کرنا اس تو بھی زیادہ مشکل ہے. صبح تو لگ کے شام تک بھوک پیاس برداشت کر کے روزہ رکھنا یہ مشکل ہے پر روزہ رکھ کے روزہ سنبھالنا روزے دی حفاظت کرنا اس تو بھی زیادہ مشکل ہے. اس غربت تے مہنگائی دے دور دے اندر کیتی ہوئی کمائی تے کمائے ہوئے پیسے دولت اللہ دی راہ وچ خرچ کرنا مشکل ہے لیکن خرچ کر کے اپنی اس نیکی نو سنبھالنا خرچ کرنالوں بھی مشکل ہے. اپنی نیکیاں نو سنبھالو محافظ بن جاؤ پہرے دار تے چوکی دار بن جاؤ کتے ایسا نہ ہووے
नमाज़ां असीं पढ़ियां होण, रोज़े असीं रखे होण, सदके असीं कीते होण, क़याम असीं कीते होण, सहरियां अवतारियां असीं करवाइयां होण, कुरान दियां तलावतां असीं कीतियां होण, ज़िक्र अज़कार असीं कीते होण, अल्लाह दे कोलों रो रो के बख्शिश दियां मग़फ़िरत दियां दुआवां असीं कीतियां होण, तौबा इस्तग़फ़ार असीं कीती होवे, माफ़ी असीं मंगी होवे, लेकिन क़यामत दा दिन होवे असीं अल्लाह दी अदालत विच जाके अपने नामे अमाल दे विचों इह नेकियां लभदे फिरीए, पर सानू अपने नामे अमाल विचों इह नेकियां ना लभण, बल्कि साडियां नेकियां साडे मुलाजमां दे खाते विच पईयां होण, साडियां इबादतां साडे रिश्तेदारां दे अमाल विच होण, साडियां नेकियां साडियां इबादतां साडे सदके साडे रोज़े महल्लेदारां दे नामे अमाल विच होण, हमसाए लई फिरदे होण, रिश्तेदार लई फिरदे होण, असीं वेख के हैरान हो जाइए, या अल्लाह ये इबादतां असीं कीतियां सी ये दूजियां दे नामे अमाल विच किवें चलियां गईयां। डर जाओ उस वक्त तो, रोज़े असीं रखीए, क़याम असीं करिए, इबादतां असीं करिए ते क़यामत नूं वेखीए साडे मुलाजमां दे खाते च होण, हमसायां दे खाते च होण, रिश्तेदारां दे खाते च होण, किंज किस तरह? मुलाजम काम करदा है तेरा मतहत तू बिला वजह उन्हों गंदियां गंदियां गालियां देना है, तू गालियां नहीं दें दिया, तू अपनी नेकियां दें दिया। तेरा हमसाया है बिला वजह उदियां जसूसियां करदा रहना है, कोई गरज नहीं कोई जरूरत नहीं, बिला वजह उदियां जसूसियां करना है, जसूसियां नहीं करता अपनी नेकियां दे रहा है। तेरे रिश्तेदार ने तेरे भैणा भाई ने तेरी बरादरी है इत्थे बहना है, उन्हां दियां चुगलियां ते गीबतां शुरू कर देना है, तू गीबतां नहीं करता बल्कि अपनियां नेकियां दे रहा है, तेनू पता भी नहीं लगना, तू समझना मैं बड़े रोजे रख ले, मैं बड़े सिपारे पढ़ ले, मैं बड़ा सदका कर लिया, मैं बड़ियां नेकियां कमा लिया, पर यह तेनू पता ही नहीं तेरे नेकियां वाले बैग में सुराख है, एक सुराख ने कई सुराख ने, तू नेकियां पाई जांदा सा थल्लों निकलदियां जांदियां सी, क्योंकि इंसान दी फितरत नेकियां करदा है ते नेकियां याद रखदा है, कदी गुनाह करके याद रखे, बोलो किसी नूं पुछ लो नेकियां दसेगा, गुनाह पुछियो किसी नूं पुछ लो यार तू किन्ने रोजे रखे ने, पूरे 29 रखे ने, यार तू रमजान च किन्ने सिपारे पढ़े ने दसेगा कि नहीं, किन्ने कुरान पढ़े ने दसेगा कि नहीं, तो इस रमजान में किन्नी ज़कात अदा की है दसेगा कि नहीं, किन्ना फतराना अदा किया है दसेगा कि नहीं, किन्ना सदका किया दसेगा कि नहीं, याद है कि नहीं, तो इस रमजान के अंदर किन्ना खर्च किया है तेनू याद है, किन्ने रोजे रखे ने तेनू याद है, किन्ने कुरान पढ़े ने तेनू याद है, किन्नी ज़कात दी है तेनू याद है, किन्ना फतराना दिता है तेनू याद है, कोई एक बंदा मैनू हाथ खड़ा करके दसे कि कारी साहब हाफिज जी मैं रमजान च इन्ने झूठ बोले ने, मैं रमजान च अपने रिश्तेदारां दियां इन्नियां चुगलियां ते गीबतां कीतियां ने, कोई हाथ खड़ा करके गिन के दसे, क्यों भाई हुण जी सच्ची गल है अल्लाह दे घर च बैठे हैं आपस की गल है, असां ये सारा कुछ नाल नाल कीता है कि नहीं, नाल नाल झूठ बोले ने कि नहीं, चुगलियां गीबतां कीतियां ने कि नहीं, अपने मुलाजमां नूं मतहतां नूं बिला वजह गालां कढ़ियां ने कि नहीं, जुल्म कीते ने कि नहीं, बेईमानियां कीतियां ने कि नहीं, दाल आए ने कि नहीं, ये नहीं सानू याद,
इंसान दी फितरत है नेकी करदा है ते गिनदा है, नेकी करदा है ते याद रखदा है। जड़े गुनाह कीते सू गुनाहां दा पता कोई नहीं, शुमार कोई नहीं, याद कोई नहीं। हाय मेरे अल्लाह, सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे सहाबा अतदरून मल मुफलिस, ये मेरे सहाबा मैनू इस सवाल दा जवाब दिओ, मेरी उम्मत दा सब तो ज्यादा गरीब मुफलिस ते कंगाल बंदा केड़ा है? सहाबा कराम कहने लगे, महबूब जी अल मुफलिसु फीना मल्ला दिरहम लहू वला मता। कहने लगे अल्लाह दे नबी जी, साडे विच सब तो ज्यादा गरीब कंगाल ते मुफलिस बंदा ओनू समझिया जांदा है जिहदे कोल दुनिया दा समान कोई नहीं, दौलत कोई नहीं, पैसा कोई नहीं, जिहदे पल्ले शै कोई नहीं, सब तो ज्यादा गरीब ओनू समझा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा नहीं, अल मुफलिसो फी अल मुफलिसो मिन उम्मती मैयाती यौमल क़यामती बिसलातिन व ज़कातिन व सदाकातिन। मेरी उम्मत दा सब तो ज्यादा गरीब कंगाल ते मुफलिस बंदा होवे जड़ा क़यामत वाले दिन आएगा। नमाज़ां बड़ियां ने, रोजे बड़े ने, सदका बड़ा है, नेकियां बड़ियां ने, तलावतां बड़ियां ने, क़याम बड़े ने, बड़ियां नेकियां करके आया है, लेकिन नेकियां करन दे नाल नाल कद सफा का हाजा व ज़रा बाजा व शतमाजा व अकल माला हाजा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, मेरी उम्मत दा सब तो गरीब ते कंगाल मुफलिस बंदा होवे जरा क़यामत वाले दिन आएगा। नेकियां बड़ियां होणगियां पर नेकियां करन दे नाल नाल किसे नूं गाली दित्ती होएगी, ओ किसे नूं मारिया होएगा, किसे दा माल खादा होएगा, किसे नूं नजायज कत्ल कीता होएगा, किसे दा खून बहाया होएगा, किसे दी चुगली गीबत कीती होएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह दी अदालत विच आएगा जिन्हां उत्ते इन्ने जुल्म कीते ने, जिन्हां दा माल खादा है, जिन्हां दा हक मारिया है, जिन्हां दा खून बहाया है, जिन्हां नूं गालियां दित्तियां ने, वो सारे बंदे मजलूम अल्लाह दी अदालत दे अंदर इहदे खिलाफ तकाजा कर देणगे। तू मुलाजम नूं गालियां कढ़ना है, ठीक है, तेरा मुलाजम है ना, वो तेनू अगों बराबर ते गाली कढ़ सकता है, इंज ही है ना, ना तो बराबर ते गाली कढ़ सकता है, ना जवाब दे सकता है, ना कुछ कर सकता, सबर करेगा। लेकिन अगर तू नजायज गाली दी है, तेनू क़यामत वाले दिन दा हिसाब देना पड़ेगा। कि नाल बेईमानी कीती है, क़यामत वाले दिन ओदा हिसाब देना पड़ेगा। किसी ने नजायज कत्ल किया है, क़यामत वाले दिन ओदा हिसाब देना पड़ेगा। किसी ते जुल्म किया है, ज़्यादती की है, माल खादा है, गाली दी है, क़यामत वाले दिन हिसाब देना पड़ेगा। तू की समझिया हिसाब नहीं देना पैना, मैं जो चाहवा करा। तो कई बंदे इनू बड़ी दलेरी समझते हैं या अपना हक समझते हैं। मैं एक दिन वर्कशॉप से गड्डी लैके गया, छोटा जहा बच्चा कोई 12-14 साल उसकी उम्र होनी है, वो कहना कि जो बोले गंदी माँ की गाल, भैन की गाल, इस तो इलावा बोले ही ना, एडी गाल कढ़ के चाबी फड़ा, एडी गाल कढ़ के पाना फड़ा। अच्छा और मेरे सामने 2-4 गाल कढ़ी ना, मेरे को ना रहा। मैं कहा यार तू केड़ा काम शुरू किया, तू ये भी कह सकना पुत्रा फलानी शाह पढ़ाई, बच्चिया अंजो पढ़ाई। कहना आवो जी आ तकरीर तकरूर इतने मेरी वर्कशॉप से नहीं करनी, ये मसीत ही कराया करो। बहना तो आराम ना बो, तलावत करन दे, तलावत करी जाओ, जो नहीं बर्दाश्त ना फिर चले जाओ, गड्डी ठीक करके मैं फोन कर देंगा, इंज मेरे को नहीं बहना।
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ, ਉਹ ਮਜਬੂਰ, ਉਹ ਬੇਕਸ ਅਗਰ तेरे वस पै गया है, तू गालियां देना नजायज और बिना वजह क़यामत वाले दिन हिसाब देना पएगा। सारे हकदार खलोते होणगे, या अल्लाह साडे नाल जुल्म करदा रहा, असी बदला लैण जोगे नहीं सी, इहदे तो माड़े सी। अल्लाह हुण सानू इंसाफ चाहीदा है। आ जिहड़े हुकमरान साडे ते जुल्म करन दे ने, असी बदले लैण जोगे नहीं। जिन्ना बिल घलते ने वो कई बंदियां दी अल्लाह की कसम 30,000 तनख्वाह होंदी है तो 32,000 बिल आया होंदा है। इंज होंदा है कि नहीं? ये जायज़ है कि नजायज़ है? ये जुल्म है कि नहीं? कि इन्हां नूं हिसाब नहीं देना पैना? अगर असी बेकस हाँ, बेबस हाँ, मजबूर हाँ, मजलूम हाँ, हिसाब नहीं लैन जोगे, वेरन जोगे नहीं, मुहासबा करन जोगे नहीं, कल अदालत अल्लाह दी लगेगी, उत्थे एक एक पाई दा हिसाब होएगा। अल्लाह पाक दी अदालत च मजलूम खलो जाणगे, या अल्लाह। एक एक वजीर निकलदा है, अगे वजीर निकलते होंगे तो निकलदियां भी ने बाहर दौरे ते। अगे वजीर आला पंजाब निकलता होंदा सी बाहर दौरे ते, हुण वजीर आला पंजाब निकलती है। 15-15, 20-20 डाले प्रोटोकॉल, हर डाले ते ड्राइवर वखरा वखरा, गार्ड वखरे वखरे। क्या उन्हें 15-15, 20-20 प्रोटोकॉल के डालियां दा पेट्रोल, गार्ड और ड्राइवरां दियां तनख्वाहां कितों जांदियां ने? ना बाप दी जायदाद चो जांदियां ने, ना मां दे जहेज चो जांदियां ने। कितों जांदियां ने? गरीब आवाम दा खून चूस के जांदियां ने। इहदा हिसाब नहीं होना। दुनिया ते असीं मजलूम आ ते की होया? एक अदालत क़यामत नूं नहीं लगनी। नेकी करनी मुश्किल है, नेकी करके संभालनी इस तो भी ज्यादा मुश्किल है। बंदा ये तो याद रखता है मैं इन्नियां नेकियां कर लियां ने, ये नहीं याद भी जुल्म किन्ने कीते ने। वज़ारा एक शाही अफतारी करवा के समझ लेंदे ने, राशन बैग लोगों के घर भेज के समझ लेंदे ने असीं बड़ी नेकी कर लई है, जुल्म याद नहीं। अल्लाह दी अदालत मजलूम खलोणगे, या अल्लाह इन्हें साडे ते आ जुल्म कीता, आ कीता, आ कीता, इंसाफ चाहिदा है। फिर अल्लाह दी अदालत विच इंसाफ होना है। किंज इंसाफ होना है? अल्लाह पाक हुक्म देणगे, लै वी इहनूं जिन्नियां गालियां दित्तियां ने ना, जिन्ना इहदा हक बनदा है, इहदियां नेकियां चुक के उन्नियां इहनूं दे दिओ। लै बई हाँ, तेनू मारिया सी, जिन्ना हक बनता उन्नियां नेकियां दे दिओ। तेरा माल खादा सी, जिन्ना हक बनता उन्नियां नेकियां दे दिओ। तेनू तेरे ज़्यादती कीती है और तेरी तौहीन कीती है, तेरी बेइज्जती कीती है, लो इन्नियां नेकियां दे दिओ। इहदियां नेकियां मुक गईयां पर तकाजा करने वाले मुके। या अल्लाह नेकियां मुक गईयां ने, साडे नाल जुल्म होए ने। अल्लाह पाक कहणगे हुण इंज करो, तेरे ते जिन्ना इन्हें जुल्म कीता है उन्हें अपने गुनाह इहदे खाते पा दे, इहदे उन्हें गुनाह चुको इहदे खाते पा दे। हाँ तेनू भी मारे, गालियां दित्तियां, जुल्म कीता, हाँ किन्ना जुल्म होया, उन्हें अपने गुनाह चुक ते इहदे खाते पा दे। नबी पाक ने फरमाया जदों हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, जड़ा नेकियां नमाज़ां सदके रोज़ियां दे पहाड़ लैके आया सी, ओदी जगह ते गुनाहां दे पहाड़ बन जाणगे। सुम्मा तोरेहा फिन्नार, अल्लाह सारे गुनाह चुक के इहदे सिर उत्ते लद के इहनूं जहन्नम विच सुट देगा। रब दा वास्ता जे, भावें उच्चे लैवल दे हो ते भावें थलड़े लैवल दे हो, ठीक है ना, भावें हुक्मरान हो ते भावें रियाया हो, अपनियां नेकियां दे मुहाफिज बन जाओ, चौकीदार बन जाओ, पहरेदार बन जाओ। निरा ये ना याद रखियो इन्ने रोजे रखे ते इन्ना सदका कीता ते इन्ने कुरान पढ़े, गुनाहां नूं भी याद रखियो कि तुहाडे गुनाह तुहाडीआं नेकियां ना खा जाण।
किन्ने काम हो गए? 3 काम। चौथा काम की करना है? जदों तुसीं नेकियां कीतियां, इबादतां कीतियां, रमजान दा महीना अल्लाह दी इबादत विच गुजारिया, उस तो बाद अल्लाह कोलों दुआवां करनियां ने। ये बहुत बड़ा जरिया है नेक अमाल नूं जारी रखण वास्ते, नेक अमाल दा तसलसल कायम रखण वास्ते बहुत बड़ा जरिया है। की करना है? अल्लाह कोलों दुआ करनी है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह पाक ने फरमाया दुआवां करनियां ने, या अल्लाह जे तू सानू हदायत दे रस्ते ते चला दिता है, अल्लाह रमजान च नमाज पढ़न दी तौफीक दिती है, क़याम दी, तहज्जुद दी, तिलावत दी, सदके दी अल्लाह तौफीक दिती है। अल्लाह ये तौफीक साडे कोलों खोवी ना, अल्लाह सानू ये तौफीक दिती हो, अल्लाह इहदे ते इस्तकामत नसीब फरमा दे। सुनना ध्यान नाल अल्लाह दे कुरान दा दूसरा मुकाम, रब्बना अफरिग अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अल्लाह को दुआ करनी है, या अल्लाह अगर तू सानू नेकी दी तौफीक दिती है, अल्लाह नेकी ते साबत कदम रखी, अल्लाह उन साडे कदम डगमगा ना जान, अल्लाह सी नेकी वाले रस्ते तो हिल ना जाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ किया करते सी नेकी ते कायम रहन वाली, तुसी भी करया करो, या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कल्बी इला ताअतिक, या मुसब्बितल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। ए दिलां नूं फेरन वाले रब्बा साडे दिल नूं अपनी इताअत वल, अपनी इताअत वल फेर दे। ए कदमां नूं, दिलां नूं ईमान ते साबत कदम रखण वालिया, ईमान ते मजबूत रखण वालिया साडे दिलां नूं ईमान ते साबत रखी। हाय मेरे अल्लाह सुनते नाल अल्लाह पाक ने फरमाया जड़े बंदे साबत रहिंदे ने दुनिया और आखिरत दे अंदर उन्हां दा अंजाम बड़ा प्यारा है। अल्लाह पाक ने फरमाया युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल कौलि साबित फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा व युज़िल्लुल्लाहुज़्ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। मैं कुर्बान जावा जड़े बंदे ईमान ते अकीदे ते अमाल ते साबत कदम रहिंदे ने उन्हां दा अंजाम की है। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तकामू। ओ साबत कदम रहन वालियां दा मुल पैंदा है, पक्के रहन वालियां दा मुल पैंदा है। ये नहीं 4 दिन इबादतां कीतियां फिर रमजान तो बाद छड़ के बह गए, 4 दिन सफे अव्वल च नमाज़ां पढ़ियां फिर नमाज़ां पढ़दियां ही भुल गए, 4 दिन कुरान दी तिलावत कीती फिर लपेट के अलमारी विच रख दिता नहीं। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तकामू। जड़े बंदे पक्के रहिंदे ने ताता नज़्ज़लो अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह।
اللہ پاک نے فرمایا پکے رہن والے ہمیشگی اختیار کرنے والے تسلسل قائم رکھن والے جدوں انہاں دا انجام ہوندا ہے انہاں کول نوری ملائکہ فرشتے اوندے نے خوشخبری واسطے حوصلے واسطے دل لگی واسطے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ اللہ پاک نے فرمایا فرشتے آندے نے پیار کردے نے محبت کردے نے آندے نے پریشان نہ ہو غم نہ کھا فکر کرن دی لوڑ کوئی نہیں چل ساڈے نال چل تو دنیا تے رب دی مرضی دے مطابق استقامت پسند رہیا ہے تسلسل اختیار کیتی رکھے آئی تو 4 دن نیکیاں کر کے مڑ کے چھڑیاں کوئی نہیں اے استقامت والے آ ثابت قدم رہن والے آ چل ساڈے نال جنت وچ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ جنت وچ دنیا تے جو رب چاہندا سی تو او کیتا ہے جنت وچ تو جو چاہے گا رب انجی کر دے گا اوتے ہن تیری مرضی چلنی ہے اس واسطے ثابت قدم رہنا ہے رمضان دے اعمال تے ثابت قدم رہنا پہلے نمبر تے اپنا محاسبہ کرنا ہے دوسرے نمبر تے شکریہ ادا کرنا ہے تیسرے نمبر تے چوکی دار بننا ہے محافظ بننا ہے نیکیاں کرنی نے نال گناہ نہیں کرنے گناہاں تو بچن دی کوشش کرنی ہے تے چوتھے نمبر تے اپنے اعمال تے ثابت قدم ہو جاؤ مستقل مزاج ہو جاؤ تسلسل دے نال کرو اللہ پاک میرے سمیت سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے کمیاں کوتاہیاں ہو جاندیاں نے اسی سارے انسان میرے کولوں بھی ہو جاندیاں نے تواڈے کولوں بھی ہو جاندیاں نے اے خطبہ جمعہ صرف تواڈے واسطے نہیں اے میرے واسطے بھی ہے پہلو میرے واسطے بعد دے اندر تواڈے واسطے تسی میرے واسطے دعا کرو میں تواڈے واسطے دعا کرنا اللہ ساڑھے سارے دا رمضان قبول کر دے اللہ سانو اپنی نیکیاں دا محافظ بنا دے اللہ گناہاں کو بچن دی توفیق عطا فرما اللہ تمام نیک اعمال تے اللہ سانو تسلسل دے نال ثابت قدم رہن دی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اپنی نیکیاں نو سنبھالو محافظ بن جاؤ پہرے دار تے چوکی دار بن جاؤ کتے ایسا نہ ہووے نمازاں اسی پڑھیاں ہون روزے اسی رکھے ہون صدقے اسی کیتے ہون قیام اسی کیتے ہون سحریاں افطاریاں اسی کروائیاں ہون قرآن دیاں تلاوتاں اسی کیتیاں ہون ذکر و اذکار اسی کیتے ہون اللہ دے کولوں رو رو کے بخشش دیاں مغفرت دیاں دعاواں اسی کیتیاں ہون توبہ استغفار اسی کیتی ہوئے معافی اسی منگی ہوئے لیکن قیامت دا دن ہوئے اسی اللہ دی عدالت وچ جا کے اپنے نامہ اعمال دے وچوں اے نیکیاں لب دے پھریے پر سانو اپنے نامہ اعمال وچوں اے نیکیاں نہ لبن بلکہ ساڈیاں نیکیاں ساڈے ملازماں دے کھاتے وچ پئیاں ہون ساڈیاں عبادتاں ساڈے رشتے داراں دے اعمال وچ ہون
ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਦਕੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮੇ ਅਮਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਹਮਸਾਏ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ हैरान हो जाइए या अल्लाह ये इबादत